ॐ वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च संसारदावानललेढलोक प्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्याप्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवां स्वैश्वर्यशस्त्रिसन्नं वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीभक्तगोपालपादाब्जभृङ्ग श्रीकृष्णभक्तिप्रदानैकदर्शः श्रीमद्शचीनन्दनप्रेमरूपो पाहि प्रभो श्रीनिवासद्विजेन्द्र। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। स्तुमस्तं चैतन्याकृतिमतिविमर्याद परमाद्भुतयौदार्यं वर्यं व्रजपतिकुमारं रसयितुं विशुद्धसप्रेमन्मदमधुरपीयूषलहरीं प्रदातुं चानेभ्यपरपदनवद्वीपप्रकटम् अनार्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसान् सभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरदुतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरी स्फुरतु वः शचीनन्दनः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णेन्दुकुण्डलं चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो नमः। ॐ वराहपीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगन्धं
खञ्जाक्षमकुम्भुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरिन्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतमितं ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापाने शालिने वनमालिने नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजवालिने नमः पङ्कजनेत्राय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। राधां राशेश्वरीं रम्यां स्वर्णकुण्डलभूषितां वृषभानुसुतां देवी त्वां नमामि श्रीहरिप्रियां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतां सुरतौ पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पराम्भोजौ श्रीराधा गिरिवरधरौ। वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णा भक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्त्वै नमो नमः। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাইয়ার তার মহি দাস তা সবার পদে নুমোর পঞ্চগ্রাস। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय विधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाम्। सकल श्रोता वैष्णवगणेरे आमि করি নমস্কার। সবে চরণ ধুলি দেহ মস্তকে আমার। শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি। শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি। শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री श्री गौरगोविंद चरणारविंद मकरंद माधुर्यामृत आस्वादनलुब्धेषु सज्जन वैष्णववृंद श्रद्धेया मातृमंडली चरणे प्रणाम पूर्वक पद्यकार विषय अपार करुणा निकेतन सर्व सौंदर्य माधुर्य खनि अशेष कल्याण गुणगण रत्नाकर सर्वैश्वर्यपूर्ण सर्वावतारी अखिल रसामृत सिंधु मूर्ति भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य अवतारे कलिकलुषता नाश निमित्त पतित पावन श्री गौर हरि जीवद्वारे प्रभु नित्यानंद संगे निये आपामरे उच्च नीच भेद रहित हुए श्री हरिनाम दान करलें। वंदे कृष्ण जगद्गुरु। भगवान स्वयं এই কলিকালে গুরুদেবের ভূমিকা নিলেন। শ্রী গুরুদেবের ভূমিকায় শ্রবণ গুরু এবং মন্ত্রগুরু, ভজন শিক্ষা গুরু, ভেদে তত্ত্বত যার নিকট থেকে কৃষ্ণ বিষয়ক ভগবত বিষয়ক কৃষ্ণ বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনি গুরুপদবাচ্য। শ্রীমদ্ ভাগবতে অবধূত সংবাদ দত্তাত্রেয় ঋষি 24 প্রকারের গুরু 24টি গুরু করেছিলেন। তো ভগবান গৌরহরি তিনি ভাই নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে আপামরের দরজায় যত দেখো গুরু রূপ সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ স্বরূপ। দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ, একই মানো আরে না মানো হইবে সর্বনাশ। কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি বললেন দুই ভাই এক তনু, একই দেহ, সমান প্রকাশ। বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সহোদিত গৌরদয়ে পুষ্পবন্ত চিত্র ছন্দৌ তমোনুদৌ। চৈতন্য চরিতামৃত মঙ্গলাচরণে কবিরাজ গোস্বামী পাদ দুই ভাইকে বন্দনা করেছেন, বলেছেন আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র এবং নিত্যানন্দ উভয় প্রভুকে বন্দনা করি। কেন না সহ উদিত সহ উদিত একই সঙ্গে উদয় হয়েছেন। কেমন না চন্দ্র সূর্যের ন্যায়। বললে একটু বুঝে কথা বলবেন তো, চন্দ্র সূর্য একসঙ্গে উদয় হয়? সূর্য দিবাভাগে এবং চন্দ্র রাত্রিভাগে উদয় হয়, একসঙ্গে উদয় হতে তো দেখি না চন্দ্র সূর্যের। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বললেন আমরা দেখলাম চন্দ্র সূর্য একসঙ্গে উদিত হয়েছেন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র আর প্রভু নিত্যানন্দ, এই দুইজন একসঙ্গে উদয় হলেন। বললে হ্যাঁ গো, চাঁদই বাকি আর সূর্যই বাকি, দুজন নিশ্চয়ই সূর্য নন, বা দুজন নিশ্চয়ই চন্দ্র নন। দুটি চন্দ্র দুটি সূর্য তো আর হয় না। তো বললে না, বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষা ক্রমিক পুরুষ পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী কৃপাম বুধিরিয়া তমহং প্রপদ্যে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার চৈতন্য শতকে বললেন বৈরাগ্য বিদ্যা এবং নিজ ভক্তি যোগ, যে ভক্তিতে ভগবান বশীভূত শুধু নয় অধীন পর্যন্ত হন। ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং প্রাপয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিরেব ভূয়সী ভক্তিবশ পুরুষ। বেদ শ্রুতি বললেন ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তি ভগবানের কাছে নিয়ে যায় বা ভগবানকে এনে দেয়। ভক্তিরেব এনং প্রাপয়তি, ভক্তি ভগবানকে পাইয়ে দেন। ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তি দ্বারাই প্রেমাঞ্জন ছুরিত বিলোচনেন। ব্রহ্ম সংহিতায় ব্রহ্মাজি বললেন যার নয়নে প্রেম ভক্তির অঞ্জন দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়নি লোচন, তার এখনো দৃষ্টি আসে নাই ভগবৎ দর্শনে। ভগবৎ দর্শনযোগ্য দৃষ্টি সে প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব ভক্তি বললে হ্যাঁ গো, ভক্তি যদি অঞ্জন হয়, প্রেম যদি অঞ্জন হয়, প্রেমাঞ্জন ছুরিত বিলোচনে নয়, তাহলে পরে আমরা শ্রী গুরু প্রণাম করতে গিয়ে অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। এখানে জ্ঞানকেও অঞ্জন বলা হয়েছে। বললে দেখো, জ্ঞানের দ্বারা ভগবৎ তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, কিন্তু মাধুর্য ঘন বিগ্রহ সেই ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ, তদ্লীলা দর্শন, তদ্রূপ দর্শন, তদ্গুণ কীর্তন, তৎসাম্রাজ্যে বাস, তৎপার্শ্বদের আনুগত্যে সেবা, এর জন্যে কিন্তু ভক্তি প্রয়োজন। কেন না, ভক্তি বশ পুরুষ, ভগবান ভক্তি বশ। তিনি জ্ঞান বশ নন, তিনি কর্ম বশ নন, তিনি যোগ বশ নন। কর্মীর যদি ভগবৎ কখনো দর্শন হয়, তাহলে জানতে হবে ভক্তি মহারানীর কৃপা হয়েছে। একা কর্ম পারে না ভগবৎ সাম্রাজ্যে পৌঁছে দিতে, জ্ঞান পারে না, মোক্ষ পর্যন্ত তার অবধি, মুক্তি পর্যন্ত সে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মুক্তি আর প্রাপ্তি দুটো তো এক কথা নয় না। বললে কি রকম না, একজন কয়েদি, সে জেলখানায় আটক আছে, দণ্ডস্বরূপ তাকে কয়েক বছরের জেল হাজত দেওয়া হয়েছে, তো সে আটক আছে। তারপরে যাই হোক, স্বাধীনতা দিবসে, প্রজাতন্ত্র দিবসে ইত্যাদি ইত্যাদিতে বা তার হাজতবাসের মেয়াদন্তে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। বহুকাল জেলে থাকতে 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 সে
বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে, বয়স হয়েছে, বিস্মৃত হয়ে গেছে, তার পূর্ব কথা বিস্মৃতি ঘটেছে, বাড়ি ঘর সব ভুলে গেছে। জেলখানাকেই বাড়ি করে নিয়েছিল, জেলেই থাকতো, ওইখানেই বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছি মনে করে জেলখানাতেই ঘর বানিয়েছিল। এখন যখন তার অব্যাহতি হলো, জেল থেকে মুক্তি হলো, তখন তো আর তাকে জেলে রাখবে না, ছেড়ে দিল। এইবার ছেড়ে যখন দিল, সে রাস্তায় বেরিয়ে তো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, কোথায় যাব, আমার বাড়ি কোথায়, আমি কোথায় যাব? এ তো আমি বেশ ছিলাম, তবুও একটা ঘরে ছিলাম, খাচ্ছিলাম, যাচ্ছিলাম, 5 জনের সঙ্গে কথা বলছিলাম, আর কয়েদি যারা, এ আবার আমার কি হলো? বলে তুমি মুক্ত। বলে মুক্ত বটি, কিন্তু মুক্তির স্বাদ তো পাচ্ছি না। বলে কেন? না, এ আমি পথহারা পথিকের মতো পথে ঘুরছি, কোথায় যাব? আমার ঠিকানা নেই তো, আমার গন্তব্য কোথায়? তখন সেই ব্যক্তি বলছেন যে বাবু, আমার হাজত ভালো ছিল, সেখানে তবুও বেশ ছিলাম, এখন মুক্তি পেয়েও কিন্তু মুক্তির স্বাদ পেল না। কেন? না, তার ঠিকানাটা সঠিক জানা নেই, ভুলে গেছে। তো কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ, কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়, দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। অনাদিকাল থেকে কৃষ্ণ বহির্মুখতা হেতু মায়া কারাগারে আবদ্ধ জীব জগৎ। কোন সময়ে যদি সে মুক্তি লাভ করে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, যাও, মায়া বললেন যাও। সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়। চৈতন্য চৈতামৃতি ছিল কবিরাজ গোস্বামী পাদ মধ্যলীলায় মহাপ্রভুর সঙ্গে সনাতন গোস্বামী পাদের কথোপকথনে বললেন, সনাতন, সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, যদি কোনোদিন কৃষ্ণোন্মুখতা প্রাপ্ত হয়, মায়া তারে ছাড়য়। কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখ হতে হবে, ঠিকানাটা জেনে রাখতে হবে যে কোথায় আমার ঠিকানা। এখন ঠিকানাবিহীন পথে ঘুরলে তো হবে না। তো সেই সময় যদি সেই ব্যক্তিকে চিনতে পেরে কোনো মহা অনুভবী সদাশয় ব্যক্তি যদি এসে বলেন, আরে তুমি না জেলে ছিলে, হঠাৎ ছাড়া পেলে? বললে হ্যাঁ, আমার জেল মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বললে জেল মেয়াদ যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তা বাড়ি চলো, বাড়ি যাও। বলছে বাড়িটা কোন রাস্তায় ভুলে গেছি বাবু। বলছে এসো, আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব। সেই ব্যক্তি তাকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিল, তার স্ত্রী পুত্র কলত্রাদি সঙ্গ পেল, পরিজনকে পেয়ে তবে সে মুক্তির স্বাদ পেল। তেমনি জ্ঞানী যে মুক্তি পর্যন্ত যায়, গিয়ে সে কিন্তু পথহারা পথিকের মতো ঠিকানাবিহীন ঘুরতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্তিমার্গীয় সাধকের সঙ্গে ভক্তিমার্গীয় ভগবৎ প্রিয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার না হচ্ছে, আরে আত্মারাম গণা করছি, কৃষ্ণ কথা, ভগবত কথা, ভগবত ভক্ত গণ পর্যন্ত। শুকদেব গোস্বামী পাদ তিনি আত্মারাম, ব্রহ্মানন্দী, তিনিও কৃষ্ণ কথায় আকৃষ্ট হয়ে, ভাগবত কথায় আকৃষ্ট হয়ে ব্যাস কর্তৃক শিখিয়ে দেওয়া শ্লোক কাঠুরিয়াগণকে, কাঠুরিয়াগণ সেই
শেখানো শ্লোক কীর্তন করায়, সেই শ্লোক শ্রবণ করেছেন শুকদেব। তারপরে ছুটে গিয়েছেন কাটুরিয়াগণের কাছে এবং বলেছেন, ভাই তোমরা এই গান পেলে, কথা পেলে কোথায়? কাঠুরিয়াগণ নিয়ে এসে দিয়েছেন পৌঁছে ব্যাসদেবের কাছে। এমন আত্মারামগণের চিত্তাকর্ষী যে কৃষ্ণ কথা, সেই কৃষ্ণ কথা, সেই কৃষ্ণ চরণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের গতি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুক্ত হয়েও কিন্তু মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে না। তো সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তিতে ভক্তির দরকার। ভগবান ভক্তিবশ ভক্তাহম একয়াগ্রাহ্য, একমাত্র ভক্তই আমাকে পেতে সমর্থ হয়। তো বললে তাহলে গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্রে আমরা যে জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া বলি, তাহলে ওই জ্ঞান কি আমাকে ওই পথ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে, না একেবারে ঠিকানায় পৌঁছে দেবে গো? জিজ্ঞাসা। জ্ঞান শব্দে জ্ঞান ভক্তি বিশেষ। বলি ভক্তি বিশেষ? বললে হ্যাঁ, যথা কৌরব পাণ্ডব শব্দবৎ বৌদ্ধ। বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ তিনি গীতার ভাষ্য রচনা করলেন। তো গীতাভূষণ ভাষ্যে তিনি বললেন, জ্ঞানও জ্ঞান, ভক্তিও জ্ঞান। তবে জ্ঞানের কোনো এক বিশেষ অবস্থার নাম ভক্তি। কেউ ভক্তিকে যেন অজ্ঞান মনে করবেন না, বা ভক্তি ধর্ম ওই মূর্খ অজ্ঞানী ধর্ম, এটা যেন না ভাবি। কেননা আমরা সাধারণত যারা ভক্তিমান তারা বিনয়ী, ভক্তি তো বিনয় দান করেন। যত ভক্তি লাভ হবে তত তার মধ্যে দৈন্য প্রকাশ পাবে। তো ধনী কুলীন পণ্ডিত মানির বড়ই অভিমান, দিনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান। তো ভক্তি মানের দৈন্য হল সম্পদ, ভক্তি সাম্রাজ্যের সম্পদ হল দৈন্য। তো সেই দীনতা নিয়ে যখন ভক্তিমান বলেন যে আমি জানি না, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা, তখন বলে এরা তো জানে না, পড়াশোনা করে না। আরে মহাপ্রভু স্বয়ং কাশীতে প্রকাশানন্দের নিকটে সরস্বতী বল্লভ 7,000 সন্ন্যাসীর গুরু, 10,000কে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, আর 50,000কে চালিত করেন। এমন 60,000 সন্ন্যাসীর গুরু স্থানীয় যিনি জ্ঞানমার্গ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। মহাপ্রভুর নর্তন কীর্তন এবং ভূমি ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে হরিবোল বলা, এইসব অবস্থা বিশেষ দর্শন করে কোনো এক সন্ন্যাসী শিষ্য গিয়ে গুরুদেবের কাছে বলেছেন, গুরুদেব কাশী ধামে একটা অনর্থ ঘটেছে। বললে কি বাবা? না, একজন সন্ন্যাসী তার পোশাক পরিচ্ছদ, তার বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে দশনামী সম্প্রদায়ের ভুক্ত, কিন্তু তার আচরণ সন্ন্যাসীর মতো নয়। বললে কেন? না, সন্ন্যাসী সাধারণত নির্জনে বসে ব্রহ্ম জ্যোতির্বিশেষে ধ্যানে মগ্ন থাকেন। সন্ন্যাসী বেদান্ত বিচার করেন, অনুশীলন করেন, বেদান্তাদি পঠন পাঠন করেন। কিন্তু এ সন্ন্যাসী দেখলাম পাগলের মতো না, নেচে নেচে হরি বলছে, কেঁদে কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, যাকে দেখছে তাকে বলছে ভাই একবার হরি বলো, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, কোনো একদিন দৈবে, কবু ঘটে কবু না ঘটে দৈবের ঘটন, দৈবে শ্রীমন মহাপ্রভুর কাছাকাছি পৌঁছেছেন। মহাপ্রভু গেছেন,
সন্ন্যাসীর নিকটে এক ব্রাহ্মণের ঘরে সন্ন্যাসীগণের নিমন্ত্রণ হয়েছে। কাশীতে যত সন্ন্যাসী সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছে, মহাপ্রভু গেছে। সেখানে সন্ন্যাসীদের আলোচনা চলছে, মহাপ্রভু দাঁড়িয়ে। মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ উচ্চারণ, হরে কৃষ্ণে ত্রিবর্ণকা শ্রী চৈতন্য মুখোদ্গীর্ণ, তিনি হরে কৃষ্ণ বলে দাঁড়িয়েছেন। প্রকাশানন্দ চোখ পড়েছে, ভাবলেন তাহলে এইটি সেই পূর্ব উক্ত সন্ন্যাসী। মহাপ্রভু সেই বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রণতি। একটা গাভীর পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। কোনো এক সন্ন্যাসী সেই গাভীর ক্ষত দেখে করুণ হয়ে নিজ গৈরিক বসনের প্রান্তদেশ ছিন্ন করে ওই গাভীর পায়ে বেঁধে দিয়েছে, হাঁটুর কাছে পড়ে গিয়ে ক্ষত হয়েছে। তার হাঁটুর কাছে তার অঙ্গে গৈরিক বর্ষণ দেখে মহাপ্রভু সন্ন্যাসী বুদ্ধেচারে করিল নমস্কার। সন্ন্যাসী সর্ববর্ণের গুরু। মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের কাছে গিয়ে দৈন্যে বলছেন, আমায় কৃপা করুন, গুরু নির্দিষ্ট আদেশ যেন পালন করতে পারি। প্রকাশানন্দ বলছেন, শোনো সন্ন্যাসী, তুমি ভাবুকের মতো, পাগলের মতো, এসব তো ভাবুকের লক্ষণ। তুমি পাগলের মতো হরে কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ কেন? বললে কেন না, তুমি অনুশীলন অধ্যয়ন কতটা করেছ? কেশব কাশ্মীরি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে যিনি ভবানী ভর্তু শ্লোকে পরাস্ত করেছেন, স্বয়ং সরস্বতী কেশব কাশ্মীরি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে গেলেন। সরস্বতী তাকে বাদ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বললেন যে নানা মরো না। বললে না না, এত অপমান। বললে অপমান না, আরে পিতার কাছে পুত্র যদি শাসনের দ্বারা শিক্ষা লাভ করে সেটা কি পুত্রের অপমান হয়? বললে পিতা? বললে হ্যাঁ বাবা, উনি আমারও পতি, আমারও বল্লভ, আমারও স্বামী। তো সেই সরস্বতী বল্লভ শ্রী গৌর সুন্দর দৈন্যে তেনাদপি শুনি চেন তরৈরপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানবেন কীর্তনীয় সদা হই। এই যার শিক্ষাস্তকের উপদেশ শ্রীমুখে, তিনি প্রকাশানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন যে আপনি তো বলছেন বেদান্ত পড়তে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্যোতির্বিশেষের ধ্যানে মগ্ন থাকতে, কিন্তু আমি তো পড়তে পারবো না। বলে কেন না, গুরু মোরে মূর্খ দেখি কহে তোমার নাহি বেদান্ত অধিকার, কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র এই মাত্র করসা। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলছেন একেবারেই পাগল। গুরুদেব ঠিকই ভেবেছে, পাগল যখন মূর্খ একে আর কি বলবে? বলছে হরে কৃষ্ণ বলো বাবা। মূর্খেরাই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। তো বললে বেশ, যখন গুরুদেব বলেছেন তাহলে তুমি লোকালয়ে সমাজের মধ্যে না বেরিয়ে কোথাও এক কোণে বসে হরে কৃষ্ণ বলো, কাঁদো, হাসো, যা খুশি করো, সমাজকে তুমি বিভ্রান্ত করো। মহাপ্রভু বললেন ঠিকই বলেছেন, পাগলের লক্ষণ আমাকে দেখা গিয়েছে, তাই না? এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কীর্তিয়া জাতানুরাগ দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ হসৎপথ রোদিতি রৌতি গায়ত্তু নমাদবদ নৃত্যতি ন লোকবাজ্য। লোকাপেক্ষা রাখে না যিনি শ্রী নামকে, ভগবত নামকে এবং সপ্রিয় নাম কীর্তিয়া এবং ব্রত। সপ্রিয় বলতে নিজের প্রিয়, সপ্রিয় বলতে ভগবানের প্রিয়। ভগবানের তো অনন্ত নাম,
কোন নামটি গো সপ্রিয় নাম অকীর্তা? বললেন, শোনো, যে নাম শ্রী গুরু প্রদত্ত, গুরুদেব তোমাকে কৃপা করে দিয়েছেন, তার প্রিয় নাম, ভগবানের অনন্ত নাম। শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন, যশোদা রাখিল নাম যাদুবাথাদন, কতজন তো কত নাম রাখছেন। তো শ্রী ভগবানে কৃষ্ণাক্ষং মে পরন্তপ, বহুনি নামানি সন্তি, কৃষ্ণাক্ষং মে পরন্তপ। ভগবান নিজে বলেছেন আমার অনেক নাম, কিন্তু তার মধ্যে তপস্যার বিষয়ীভূত নাম হল কৃষ্ণ। এমন যে কৃষ্ণ নাম সপ্রিয় নাম অকীর্তা, কৃষ্ণ বিষয়ক নাম, কৃষ্ণ আমরা নাম পেয়েছি শ্রীগুরু মুখে। তো সেই সপ্রিয় গুরুদেবের প্রিয় যে নাম তিনি আমার কাছে স্থাপন করেছেন, রেখেছেন বীজধর্মী নামীকে, তো সেই নামকে যদি কেউ জীবনে ব্রত রূপে, ওই গুরুদেব বলেছেন 10 বার কোন রকমে আঙুল সরালাম, মুখে 10 বার হলো না আঙুল, কিন্তু 10 বারে সরে গেল, কর, এরকম দায় সারা নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ বললেন, ভাই আদর তো জানো, জগতে কতজনকে আদর করো, স্ত্রী পুত্র সংসার, কুকুর বেড়াল পর্যন্ত, পশু পাখি ইতর প্রাণীকে পর্যন্ত আদর করো, বাড়ির চাকর চাকরানিকে দাস দাসীকে আদর করো, আর তোমার যিনি স্রষ্টা, যিনি কৃপা করে তোমাকে মনুষ্য দেহ দিয়েছেন, যার কৃপায় তুমি পেয়েছ এই সুন্দর ভজনযোগ্য দেহ, যিনি তোমার চির আপন, যার কাছ থেকে তুমি এসেছ, যেখানে গেলে তোমার সমস্ত যাতায়াতের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তাকে একটু আদর করে ডাকতে পারো না? অনুদিনম আদরে ন খলু জুষ্টা, আদর করে তাকে ডাকতে হবে, আদরের সঙ্গে আদর মাখিয়ে তাকে ডাকতে হবে। তো স্বয়ং নামাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর কথোপকথন, মহাপ্রভু বলছেন, হরিদাস যমন সকলের কি হবে গো, এরা তো হরিনাম করল না। তো এই কলিকালে আমি প্রকটিত কলি, আমি যে কলিতে মহাপ্রভু এসেছেন বিশেষ কলি, এটা শুধু কলিযুগ নয়, এর নাম প্রেম যুগ। এই কলিতে তিনি কাউকে বাকি রাখবেন না, কৃষ্ণ বলা মাত্রই তাকে প্রেম সঞ্চার করবেন। এমন যে কলিকায় নামাচার্যের উল্লাস আনন্দ গৌর অবতার, সবাই হরি বলছে, হরি বলবে আনন্দে, সবাই প্রেম প্রাপ্ত হবে। মহাপ্রভু একদিন বলছেন, হরিদাস জগনদের কি হবে? বললে, প্রভু জগন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে, হা রাম বলে ডাকে নামাভাষা, হা শব্দ প্রেমবাচী, হা হে ইত্যাদি বলে যখন আমরা কোনো শব্দের আগে উচ্চারণ করি, কোনো কিছু বলার আগে উচ্চারণ করি, তো ওটা হলো প্রেমবাচী শব্দ, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত শব্দ। তো প্রভু যবন সকলের মুক্তি হবে আর আসে, ওদের মুক্তি হয়ে যাবে প্রভু, কোনো ভয় নাই, চিন্তা নাই। বললে কেন? না ওরা হারাম হারাম প্রেমের সঙ্গে রাম রাম বলে, রাম রাম বলে ডাকছে। বৈষ্ণবের দৃষ্টি দেখুন কত উদার, দেখুন এমন যে বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গি। মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের কাছে বললেন, গুরু মরে মূর্খ দেখি কহি তোমার নাহি বেদান্ত অধিকার, কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র এই মাত্র করো সার। যখন আমি প্রকাশানন্দ মনে মনে ভাবছেন একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে, যাকে যা করে করুক, তুমি বাবা নির্জনে চলে যাও, না হয় তোমার স্বদেশ স্বগ্রামের দিকে যাও, এ তো পাগলামির লক্ষণ। মহাপ্রভু আবার বলছেন কৌতুকচ্ছল যে ঠিক বলেছ, যখন আমার মধ্যে এইসব এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কীর্তা জাতানু রাগ
নাম কীর্তন করতে করতে যখন অনুরাগ জাত হয়, দ্রুত চিত্ত উচ্চই চিত্তে যখন দ্রুততার সঙ্গে সে নানা ভাব বিকার আদি সংপস্থিত হয়, হসৎ কথা রৌদিকি রৌতি গায়ত্তু উন্মাদবদ নৃত্যতি নলোকবাহ্য, তখন সে হাসে, কাঁদে, নাচে, গড়াগড়ি যায়, উন্মাদের মতো পাগলের মতো ছুটে ছুটে বেরিয়ে এসে আর দুহাত তুলে নৃত্য কীর্তন আদি করতে থাকে। এটা হলো শ্রী নামের কৃপার লক্ষণ। নাম যখন কৃপা করেন, নাম যাকে আশ্রয় দিয়েছেন তার মধ্যে এই সকল ভাব বিকার আদি প্রকাশ পায়। মহাপ্রভু বলছেন স্বয়ং নামই। তিনি বললেন আমার মধ্যে যখন এসব এক এক করে এলো, সঞ্চারিত হলো, তখন আমি না গুরুদেবের কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম গুরুদেব কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই, কিবা তার বল, জপিতে জপিতে মন্ত্র আমায় করিলা পাগল। কি মন্ত্র দিলে যে নাম জপ করতে করতে আমার মধ্যে নানাবিধ জাগতিক বৈলক্ষণ, জাগতিক জগতের ভাষায় বৈলক্ষণ দেখা দিল। গুরুদেব বললেন না বাবা, তোমার প্রতি নামে কৃপা হয়েছে বলে ভাগবতের এই শ্লোক কীর্তন করলেন। তো সেই যে জ্ঞান অঞ্জন শলাকয়া, বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ বললেন জ্ঞান ও ভক্তি বিশেষ যথা পাণ্ডব কৌরব পাণ্ডব শব্দবদ্বদ্ধ, বললে কৌরবেরাও কৌরব, পাণ্ডবেরাও কৌরব, সবাই কিন্তু কুরুবংশীয়, কুরুকুলের। তো বলে তাহলে 105 জনই তো কৌরব। বলে হ্যাঁ তা বটে। তাহলে আবার পাণ্ডবাখ্যায় আখ্যা হলো কেন? এমন কি তাদের যে কুলরক্ষক ধৃতরাষ্ট্র, তিনি শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতার প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিং কুর্বত সঞ্জয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কি করে জানেন না রাজা তিনি? আবার যুদ্ধক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র নামক জায়গায় যেখানে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছে, যুযুৎসব যুদ্ধ করবার জন্য সমবেত হয়েছে, তাকে আবার ধর্মক্ষেত্র নাম দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন ধর্মক্ষেত্রে। কেন না ধর্মমূলম হি ভগবান সর্ববেদময় হরি মৃতঞ্চ তদ্বিদান রাজন येन च আত্মা প্রসিদ্ধতি। ধর্মমূল হলেন ভগবান, সর্ববেদময়, বেদ প্রতিপাদ্য ভগবান শ্রীহরি, ভগবান বিষ্ণু সেখানে সমুপস্থিত, আর বিষ্ণু যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে ধর্ম স্থাপন সংস্থাপনা খায়দ। তো ভগবান স্বয়ং যেখানে দাঁড়িয়ে সেই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নামক জায়গায় সমবেত হয়েছে দুই পক্ষ, উভয় পক্ষ যুদ্ধ করার জন্য। মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিং কুর্বত সঞ্জয়। মামকা মানে আমার ছেলেরা, কুরুর বংশীয়রা, আর পাণ্ডবাশ্চৈব বলে কেন সকলকেই কৌরব মামকা বললে হতো না? ধৃতরাষ্ট্র আবার ওই 5 জনকে পাণ্ডব আখ্যা দিলেন কেন? তিনি তো জানেন আমাদের কুলেরই ওরা। বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ বলছেন 105 জনই কৌরব, কিন্তু তার মধ্যে 5 জন কৃষ্ণ পরায়ণ, কৃষ্ণের অনুগত। 105-এর মধ্যে কে কে কৃষ্ণ অনুগত খোঁজো, খানিকটা সময় যাবে।
তাই তিনি নির্দিষ্ট করে 5 জনকে করে দিলেন যে দেখো ওই 105 জনের মধ্যে এই পাণ্ডুপুত্র 5 জনই হলো কৃষ্ণপরায়ণ, এরাই ধার্মিক আর ওরা সব অধার্মিক, তাই ধর্ম আর অধর্মের যুদ্ধক্ষেত্র। তো কৌরবরা পাণ্ডব শব্দবৎ, এরাও কৌরব ওরাও কৌরব, কিন্তু পাণ্ডব কেন না তারা কৃষ্ণ পরায়ণ, কৃষ্ণ সখা, তেমনি জ্ঞান ভক্তিও জ্ঞান। তবে ভক্তির জ্ঞানের নাম আবার ভক্তি হলো কেন না যাতে ভগবৎ সখ্য, ভগবানের সঙ্গে প্রিয়ত্ব সম্বন্ধ স্থাপন হয়, তার নাম ভক্তি। তো পাণ্ডবগণ যেহেতু ভগবানের সঙ্গে প্রিয়ত্ব স্থাপন করেছে তাই পাণ্ডব, তেমনি ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রিয়ত্ব স্থাপন করিয়ে দেয় যিনি, তিনি হলেন ভক্তি জ্ঞানের বিশেষ অবস্থা। তো জ্ঞান ভক্তিও জ্ঞান। তো জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া অর্থাৎ সেই জ্ঞান যে জ্ঞানের দ্বারা সে কৃষ্ণকে, ভগবানকে আপন জ্ঞানে ভজনা করতে পারে, এই রকম যে সম্বন্ধ গুরুদেব করে দেন, আমার মাইকি দৃষ্টিকে উন্মোচন করে দিয়ে, দূরীভূত করে দিয়ে শ্রীমন মহাপ্রভু জগজ্জীবের কলিকলুষতা আধার দূর করে দিলেন হরিনাম দানে। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু জগৎগুরুর ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি স্বয়ংই গুরু স্বরূপে ভগবানই গুরু। তো সেই ভগবান আমাদের কাছে নিত্যানন্দ সঙ্গে জীব দুয়ারে জোহার প্রসারণ করে সকলের কাছে হরিনাম বিতরণ করছেন আচণ্ডালে। এমনকি ইতর প্রাণী পর্যন্ত ঝাড়িখণ্ডের পথে যখন মহাপ্রভু চললেন বৃন্দাবনে, তখন প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা। যেটা পথ যে দিক দিয়ে যাওয়া যায় নির্দিষ্ট রাস্তা, সে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে উপপথ বন জঙ্গলাকীর্ণ পথে ছুটছেন। কেন না দিব্যন্মাদ দশা প্রাপ্ত শ্রীমন মহাপ্রভু প্রাণবল্লভের দর্শনে চলেছেন। কাহা করো কাহা যাও, কাহা পাও ব্রজেন্দ্র নন্দন, ব্রজেন্দ্র নন্দন দিনে না রহে জীবন। রাধা ভাব বিভাবিত তনু স্বয়ং কৃষ্ণই কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্যে রাধা ভাবের দ্বারা ভাবিত চিত্ত যখন ছুটে চলেছেন, পাগল প্রায় উপপথে চলিলা। তো উপপথ দিয়ে যখন যাচ্ছেন, মনের মধ্যে তো একটা বাঘের গায়ে মহাপ্রভুর পা থেকে, চরণ থেকে সর্বজীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান, অমানি মানদ হইয়া লইবে কৃষ্ণ নাম। আরে আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখায়, আপনি না কইলে ধর্ম শিখানো না যায়। মহাপ্রভু আপনি আচরণ করে স্বয়ং জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। তো তিনি ভাবছেন আমি তো অন্যায় করলাম, শুয়ে থাকা বাঘকে অকারণে ব্যাঘাত করলাম, তার নিদ্রার, তার গায়ে পা ঠেকে গেল, এটা তো ঠিক হলো না। ভাবছেন আমার কি প্রণাম করা উচিত? আবার ভাবলেন আমি বিভু, অনুকে যদি প্রণাম করি তাতে ইতর প্রাণী আমার প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে, আরে অভিরামের প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবত পুত্র নিত্যানন্দের ছছাটা ছেলে মরে যায়, অভিরাম প্রণাম করাতে, তো মহাপ্রভু প্রণাম করলে কি দশা হবে গো বাঘের? তাই মহাপ্রভু তো মারতে আসেননি কাউকে। রামাদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে অসুরেরে করিল সংহার, এবে অস্ত্র না ধরিল কারো প্রাণে না মারিল,
হরি নাম দিয়া চিত্ত শুদ্ধি করিল সবাকার। এমন যে করুণার অবতার আমার বহু সুন্দর। তিনি ভাবছেন আমি একে যে অকারণ এর বিঘ্ন উৎপাদন করলাম, এর জন্য তো আমি অপরাধী, তা আমার এখন কি করা উচিত? বললে প্রণাম করলে তো এই না বাঁচতে পারে, তাই কৃতজ্ঞতা সারি ভগবান গৌর হরি। আরে আমরা অকৃতজ্ঞ, তার দেওয়া সংসারে থাকি, তার সব কিছু গ্রহণ করি, অথচ আমি আমার করে চলি, কিন্তু ভগবান কৃতজ্ঞ নন। দেখো দেখো, সামান্য একটি বন্য প্রাণী, হিংস্র প্রাণী, হিংসায় যার বৃত্তি, তার কাছে গিয়ে মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু কহে উঠো ব্যাঘ্র, কহ কৃষ্ণ, উঠো ব্যাঘ্র কহ কৃষ্ণ। প্রভু বলিতে লাগিল, উঠো, তোমাকে যখন আমি স্পর্শ করেছি তখন কিছু তো তোমার উপকার করে যাই, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। উঠো ব্যাঘ্র কহ কৃষ্ণ। প্রভু কহিতে লাগিল, পদতুলি না হস্ততুলি? হ্যাঁ, চতুষ্পদ জন্তু, চারটে পা যারা আমরা জানি, সে দুটো হাতকে উপর দিকে হাতের মতো করে দুটো পাকে তুলে দিয়ে বা কি করলো না, উঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল। তো যার কৃষ্ণ বলার মতো সামর্থ্য নাই বা দেওয়া হয় নাই, বা সৃষ্টির বৈচিত্র্যতে যার বাক শক্তি থাকার কথা নাই, সে যদি ভগবত কৃপাতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে পারে, রে মনুষ্য, তুমি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তোমার জিহ্বায় বাক শক্তি দিয়েছে কৃষ্ণ বলার জন্য, অথচ তুমি অকারণ মাইকি কথা বলে চলে গেলে, সারাদিন কত কথা বললে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে গেলেই তোমার গায়ে জ্বরে। এই কারণে আমাদের জীবনে ওই জ্ঞানান্বেষণ আমাদের মুক্তির স্বাদ। আমরা মাইকি জীব, মায়া কারাগারে আবদ্ধ আছি। আমাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে ভগবান করুণা করে নিজে নেমেছেন, তার প্রিয়জনকে পাঠিয়েছেন। প্রিয়জনরা হইলেন আমাদের কাছে সাধু, গুরু, শাস্ত্র, বৈষ্ণব রূপ। তো যার কাছেই আমি ভগবত বিষয়ক কিছু উপদেশ পাব, তিনি আমার গুরু পদবাচ্য। গুরু শব্দটি কিন্তু গুরু, এর সঙ্গে কোন তত্ত্বকে যদি তুলনা করতে যাই, সেখানেও কিন্তু অসুবিধা এই হলো, কেননা তত্ত্বটার নামই গুরু। গুরু কখনো কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনায় দিয়ে লঘু হবেন না, তিনি সর্বদাই সকল সময় গুরু থাকবেন। অতএব গুরু যিনি, তিনি তত্ত্বে ভারী, ওজনে ভারী, অবয়বে ভারী, সবেতে ভারী, ভগবানের থেকেও ভারী। হরৌরুষ্টে গুরুস্প্রাতা গুরুরুষ্টে ন কশ্চন। কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে, গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে না। গুরু যদি কখনো রুষ্ট হন, ভগবানের সাধ্য নন তাকে রক্ষা করে। বললে তা তো হলো, তাহলে গুরু যদি কারণে অকারণে রুষ্ট হন? বললে এইখানে আমরা একটু যাব শ্রীমদ্ ভাগবতের কাছে। ভাগবত হলেন কৃষ্ণতনু। তো সেখানে ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভদেব বলেছেন, গুরু নশস্যাৎ স্বজন নশস্যাৎ, পিতা নশস্যাৎ জননী নশস্যাৎ,
দৈবন তৎসান্ন পতিশ্চ শস্যা সান্ন মোচৈ দিয়া সমুপেত মৃত্যুম। প্রথমেই ধরেছেন গুরুর নশস্যা, বলে এখনই বলছেন গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাত্রিবারে না রে, আবার বলছেন সে গুরু গুরু নয়। বললে কি রকম কথা হলো সে গুরু গুরু নয়? না, যে ব্যক্তি উপদেশ দিয়ে সমুপেত মৃত্যুম, মৃত্যুর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যিনি অতি মৃত্যুকে কি অমৃতের পথে না পৌঁছে দিতে পারে, অর্থাৎ ভগবত জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা যিনি মায়ামুক্ত করে শ্রী ভগবত ধামে পৌঁছে দিতে না পারেন তিনি গুরু নন। সে আত্মীয় আত্মীয় নন, সে পিতা পিতা নন, সে জননী জননী নন, সে দেবতা দেবতা নন, সে পতি পতি নন। বললে কি গো সংসার ভাঙলেন? বলে আমি বলি নাই, কি শাস্ত্র কথা। বলে শাস্ত্র কথা না? হ্যাঁ, তা দেখো ভগবত ভজন বিরোধী বাক্যকে যিনি বলুন না কেন তাকে ত্যাগ করলে, লঙ্ঘন করলে দোষ হয় না। যিনি ভগবত ভজন বিরোধী কথা বলবেন তার প্রমাণ হল বলি মহারাজের কাহিনী। বলি মহারাজের গৃহে গুরু শুক্রাচার্য বলি মহারাজকে বলেছেন, ত্রিপাদ ভূমি তুমি দিও না, এসব বৈরোচনে সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অব্যয় কশ্যপা অদিতি জাত দেবানাং কার্য সাধক। আরে বলি তুমি মূর্খ, ওই বটু ব্রাহ্মণ বেশে তোমার কাছে যে ত্রিপাদ ভূমি চাইতে এসেছে জানো, সাক্ষাৎ প্রিয়পতি, সে একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি, বৈকুণ্ঠাধীশ। তোমাকে বারবার বলছি, আমি তো গুরু, তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তোমাকে বলছি ও যে 3 পা ভূমি, ওইটুকু দেহ, ছোট্ট ছোট্ট পা দেখে মনে করছো আমার এই এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যে ও আর কতটুকু। ও ব্রাহ্মণ সাধনা করবার জন্য ত্রিপাদ ভূমি চাইছে, আমি দেব না কেন? তো দেবতাদের কার্য সাধনের জন্য ওই ছলনার বেশে বলির ছালে আছে, বলিকে ছলনা করবার জন্য ছলনাময় ভগবান। বলে হ্যাঁ গো, ভগবানের ছল, আমাদের মধ্যে ছলনা আছে। বলে দেখুন আমাদের ছলনা বিপজ্জনক, ভগবানের ছলনা লাভজনক। বলে লাভজনক কেমন? বলির অবস্থা দেখুন, তাহলেই বোঝা যাবে যে ছলনাতে বলির লাভ হয়েছে না বিপদ হয়েছে, লোকসান হয়েছে। বলিকে করলেন কি না, বললেন যে দেখো ইনি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। বলি মহারাজকে বললেন তুমি দিও না, অচিরাত্রি ভ্রষ্ট হবে, তুমি একে যদি দান করো ত্রিপাদ ভূমি তোমার সর্বস্ব হারাবে। বলি বললেন দেখুন প্রভু, আপনি আমার গুরুদেব, আপনি আমাকে রক্ষা করবেন এটা সত্য, কিন্তু আমার ঘরে যদি লক্ষ্মীপতি ভিখারি হয়ে আসে, প্রার্থী হয়ে আসে, গুরু তো ভগবত শিক্ষা দান করে, ভগবত বিষয় শিক্ষা, তো লক্ষ্মীপতি আমার দ্বারে প্রার্থী, আমি কিন্তু আপনার কথা কোনো মতেই শুনব না। কেননা ভগবান যেখানে দাঁড়িয়েছেন এসে আমি নিশ্চয়ই দেব। কেন? এ তো আমার গৌরবের কথা যে আপনার শিষ্য হয়ে আমি মহাপ্রতাপশালী।
এবং আপনার কারণে, গুরু কৃপার কারণে, গুরু কৃপা না হলে তার কাছে ভগবান আসেন না। আপনি সর্বতোভাবে আমার মঙ্গল চান বলে জগতের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল ভগবানকে এনে পৌঁছে দিয়েছেন আমার ঘরে। এখন কেন আপনি নিষেধ করছেন যে ভগবানকে দান করা হবে না? আমি কিন্তু দেব। বলি মহারাজ শ্রীপাদ ভূমি দিয়ে দিলেন। ছিলেন ব্রাহ্মণ, হলেন উরুক্রম, তারপরে ত্রিবিক্রম। ব্রাহ্মণ ছিলেন, ছোট্ট পায়ে স্বর্গ মর্তকে অধিগ্রহণ করে ফেলেছে। পাতাল এবং স্বর্গমর্তকে অধিগ্রহণ করে ফেলেছে। এক পা বাড়িয়েছেন, আর এক পা বাড়িয়েছেন। পাতাল লোক, মর্তলোক, স্বর্গলোক, দুই পায়ে ত্রিভুবন বলির সাম্রাজ্য সব নেওয়া হয়ে গেছেন। এখনো হয়ে গেছে, এখন এক পা বাকি আছে। বলছে বলি দু পা তো হলো, আর এক পা দাও। বলি মনে মনে ভাবছে গুরুদেব তো ঠিকই বলেছিল, গুরুদেব ঠিকই বলেছিল যে বলি দিও না, বিপদ হবে। সে তো গেল। ত্রিভুবন, আমার যে ত্রিভুবনাধীশ আমি, স্বর্গমর্ত পাতাল তিন লোকের অধিপতি, সব তিনটে তো নিয়ে নিল। আবার এখনো এক পা বাকি রইল। এ পাইবা কেমন রে বাবা? হ্যাঁ, তখন বলি স্ত্রী বৃন্দাবলী তিনি এগিয়ে এসেছেন। সব সময় যে মেয়েদের কথা শুনতে নেই তা না। স্ত্রী বাক্য বিপজ্জনক, মেয়ে মানুষের কথা উপদেশ বিপজ্জনক, কিন্তু সব সময় নয়, ভগবত বিষয়ক সম্বন্ধে নয়। কেননা মেয়েরা সহধর্মিণী, তারা ধর্মপথে যদি স্বামীকে উৎসাহ যোগান এবং ধর্মীয় কার্যে যদি সহযোগিতা করেন, তবেই তাকে সহধর্মিণী বলা যাবে, ধর্মপত্নী বলা হয়। দেখুন, ধর্ম বলির সত্যতা রক্ষার জন্য বলি যে দান করছেন, যদি ত্রিপাদ ভূমি না দিতে পারেন ধর্ম নষ্ট হবে। ধর্মপত্নী বৃন্দাবলী এগিয়ে এলেন, এসে বলছেন স্বামী এখনো তুমি ইতস্তত করছো? বলি ইতস্তত করছি, দেখো না দুই পায়ে সব স্বর্গমর্ত পাতাল তিন লোককে আচ্ছাদন করে ফেলেছে, আর আমার আছে কি যে দেব? বললে দেখো তোমার এখনো আছে। বললে কি আছে? বললে রাজ্য অপেক্ষা রাজা বড়। রাজ্য অপেক্ষা রাজা বড়? রাজ্যের যে সীমানা তার অপেক্ষা রাজা বড় কেন? না, রাজার মাথায় যে বুদ্ধি এই এত বড় রাজ্যকে পরিচালনা করে, সেই বুদ্ধিটা আরো বড়, রাজ্য অপেক্ষা বড়। তো তোমার মাথায় যে রাজ্য পরিচালনের বুদ্ধি, এবং যে বুদ্ধির দ্বারা তুমি ত্রিভুবনকে আক্রমণ করে পরাক্রমী তুমি দখল করেছ, তুমি এক কাজ করো, তোমার ওই মাথাটা তুমি পেতে দাও। বলো প্রভু সৃষ্টি ভাস নামে আমি মাথা পেতে দিলাম, তোমার চরণ আমার মাথায় রাখো। পত্নীর কথা শুনে বলি মহারাজ দেখলেন ঠিকই তো, সবই তো দিয়েছে, আর মাথাটা রেখে লাভ কি, মাথাটা দিয়ে দি। তখন তিনি মাথা পেতে দিলেন। ভগবান বলির মস্তকে চরণ রেখে ববন্ধ বলে, বলিকে আবার বাঁধলেন। বাঁধলেন কেন? না হ্যাঁ গো, পাশের দ্বারা বলিকে বন্ধন করলেন, করে পাতালে প্রেরণ করলেন। বলে ভগবান বলিকে পাঠিয়ে দিলে? বললে হ্যাঁ। বাঁধলে? বলে বাঁধলাম। বললে বলি এমন কি ভাগ্য করেছে? বলে বলছি, বলি ভাগ্যের কথা বলছি।
বলে কি ভাগ্য করেছে শোনো। আরে বলিকে তো ভগবান বাঁধলেন, বেঁধে পাঠালেন, দিয়ে বলছেন শোনো বলি, তুমি তো আমায় সব দান করলে, তা আমি তোমায় কি বর দিব বলো। তখন বলি বললে প্রভু এখন আমি তো পরাক্রমী রাজা ছিলাম বলশালী, তো আমাকে যে সকল রাজন্যবর্গ আমি আসি পাতালে বলে যদি ছুটে সেখানে আক্রমণ করে, তাহলে পরে তো আমি তাদের কাছে পরাভূত হব। তো তুমি এক কাজ করো। বললে কি না, তুমি না আমি যেখানে থাকছি সেইখানে তুমি দারোয়ান হয়ে থাকো। বুঝুন, বলে বলি তুমি দারোয়ান হতে বললে কেন? বলে বললাম কেন জানো, 3 পায়ে যে ত্রিভুবনকে আচ্ছাদন করে দিতে পারে সে তো যেমন তেমন নয়, যে আসবে তাকে সে একবারে ঢেকে দেবে নিজেকে দিয়ে। বলির বাড়ির দারোয়ান হয়ে থাকলেন ভগবান। বলি করলেন কি না, একদিন বসে আছেন তার অন্তঃপুরে, এসেছেন রাবণ। শুনেছেন রাবণ ত্রিভুবন জয়ী, নিজেকে প্রকাশ করছে। সত্যযুগে বলি প্রহ্লাদের নাতি, প্রহ্লাদ মহারাজের নাতি। তো বলির কোন সাধনা ছিল? বলে সাধনা ছিল না, কিন্তু সম্বন্ধ ছিল। বলে কি সম্বন্ধ ছিল গো? না ওই যে কৃষ্ণ প্রিয় ভগবত প্রিয় প্রহ্লাদ তার নাতি, সেই নাতির কারণে মহারাজ পরীক্ষিত তিনিও অর্জুনের নাতি, এই কারণে তাদের প্রতি কৃপা হয়েছে। সম্বন্ধ থাকলেই ভগবান সেই সংসারকে কখনোই পরিত্যাগ করেন না। কোন সংসারের কোনো একজন যদি ভগবত চরণ শরণাগত হয়, ভগবান সেই সংসারকে গ্রহণ করেন। তো বলি মহারাজের কাজ দরজা এসেছেন রাবণ। ভগবান তো দারোয়ান। রাবণ বলছেন এই দারোয়ান রাস্তা ছাড়। বললে কেন? না শুনেছি তোদের রাজা নাকি প্রতাপশালী পরাক্রমী রাজা, আমি তার সঙ্গে একটু মোলাকাত করব, দেখা করব। বলে তুমি কে? বললে আমি দশানন রাবণ। বলে কি করতে এসেছো? বলে তোমাদের রাজাকে পরাভূত করে এই লোক অধিকার করতে এসেছে। বললে তা তো করবে, আমাদের রাজার কাছে যাবে তুমি, ঠিক আছে আমি তোমাকে দিতে দেব, আগে তুমি আমাকে পরাভূত করো, আমাকে পরাজিত করো, করে যাও। বলে ভগবান একটুখানি চরণের কনিষ্ঠানগুলি দ্বারা আঘাত করাতে একেবারে 500 যোজন দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েছে রাবণ। দিয়ে বলছেন বাবা, যার বাড়ির দারোয়ানের গায়ে এত বল, না জানি সেই বাড়ির মালিকের গায়ে কত বল। তো ভগবান তুমি দারোয়ান হলে, প্রহরী হলে বলির? বললে হ্যাঁ গো, আমি বলির শুধু নয়, যে যে ভক্তগণ আমার শরণাগত হয়েছে আমি সকলের প্রহরী, সকলকেই আমি রক্ষা করি, পাহারা দিই, যাতে কোনো বিপদ তাদের কাছে না যায়। বিপদ বারণ মধুসূদন আমি। তো গুরুদেবের বাক্য লঙ্ঘন করে কিন্তু বলি মহারাজের কোনো অকুশল হয়নি। তো যদি ভগবত ভজন বিষয়ক উপদেশ না দিয়ে গুরুদেব সেখানে যদি বাধা দেন, তার বাক্য লঙ্ঘন করলে অপরাধ হয় না, তাকে নিরয়গামী হতে হয় না। এই কারণে আমাদের শাস্ত্র বলেছেন যে দেখো, লব্ধা অনুগ্রহ আচার্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগম মহাপুরুষম অভ্যর্থে মূর্তাবি মত আত্মন। লব্ধা অনুগ্রহ, অনুগ্রহ বলতে কৃপা।
কিরকম কৃপা? জীব গোস্বামী পাদ ভক্তি সন্দর্ভে অনুগ্রহের একটা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। বললেন, অনুগ্রহ মন্ত্র দীক্ষা রূপ, আগম মন্ত্র বিধি শাস্ত্রম, অশ্বৈকত্বম একম বচনে ন বোধ্যতে, বোধ কলুষিতস্তেন দৌরাত্মং প্রকটিকৃতম গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন তত্ত্বং পুর হরি। অর্থাৎ অনুগ্রহ অর্থে মন্ত্র দীক্ষা, সমস্ত প্রকারে কলুষিত চিত্তে নানা প্রকারের দৌরাত্মী এসে যাকে মাইকি ব্যাপারে নিরন্তর আসক্ত করে চলেছে, অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যিনি বিভ্রান্ত হয়ে ইতস্তত এটা ওটা সেটা আমার আমার বলে গ্রহণ করছে, এমন জীবকে অনুগ্রহ অর্থাৎ আলো নিয়ে, গু শব্দে অন্ধকার, গু শব্দে আলো, যিনি অন্ধকারে আলো দান করেন, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত মা অমৃতগময়, তমসা অন্ধকার থেকে যিনি আলোর দিকে নিয়ে যান, তিনি গুরু। অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং, আমাদের যে মাইকি দৃষ্টি চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম, ভগবত বিষয়ক বস্তুকেও কিন্তু আমরা প্রপঞ্চের মতো প্রাপঞ্চিক বস্তু মনে করি। আমাদের ঘরে যে ভগবত সেবা, আমরা যে ভগবত সেবা করি, সেখানেও দেখুন না আমার ঠাকুর মাটির তৈরি, আমার ঠাকুর ওই পিতলের তৈরি, বললেন না গো, ওতে আরো ধাতু আছে, অষ্টধাতু। আমার ঠাকুর কাঠের তৈরি, আমার ঠাকুর কাগজে আঁকা তৈলচিত্র। বলে দেখো তুমি কেমন প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে দেখছো, সচ্চিদানন্দ চিৎ ঘন বিগ্রহকে তুমি কাঠ বলছো, ধাতু বলছো, মাটি বলছো, প্রাপঞ্চিক দেখছো। আবার তার প্রসাদ চিন্ময়, তিনি যেখানে অবস্থান করেন স্থানটিও চিন্ময়। এখানে যে রাধারানী, শ্রী গোবিন্দ, নিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দর, তার প্রিয় মা ইত্যাদি রয়েছেন, দেব পরিবার, একে তো আমরা লেক টাউন বলছি। কীর্তনে হয়তো বলি যেখানে হয় নাম সংকীর্তন সেই তো বৃন্দাবন, এটা কীর্তনে বলি, মুখে বলি, কিন্তু অনুভব করি না। কত বিদগধ জন রসন মানই অনুভব কাহুক না পেখ, ভনয়ে বিদ্যাপতি ঐছন অনুভবী লাখে না মিলল এক। অনুমিতি আর অনুভূতি দুটি তো এক কথা নয়। অনুমান যদিও ন্যায় শাস্ত্রে পরম্পরা, অনুমান পরম্পরাকে সিদ্ধ বলা হয়েছে, অনুভূতি, অনুভব, বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেন কাহুক না পেখ। শালগ্রামী শিলা এবং গুরুকে নরবুদ্ধি, এটা আমরা করেই থাকি। গুরুকে মনে করছি সামান্য মানুষ মাত্র। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না করো কখন, গুরু নিন্দা কভু কর্মে না করো শ্রবণ। আরে বাবা, বৃক্ষ ধর্মে তুলসীতে কীট লাগে, পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তাকে জল দিতে হয়, আলো দিতে হয়।
কিন্তু আর বৃক্ষের সঙ্গে তো তার তুলনা করি না, তাকে পূজা করি, অর্চনা করি, প্রণাম করি। কেন না তুলসী বৃন্দারানী কৃষ্ণ ভক্তি প্রদায়িনী। জলধর্মে বুদবুদ হয়, ফেনা হয়, পাক হয়, কত মালিন্য নোংরা ভেসে যায়, কিন্তু গঙ্গাকে তো অন্য জলের সঙ্গে তুলনা করি না। সদ্য পাতক সংহন্ত্রী, সদ্য দুঃখ বিনাশিনী, সুখদে মুখ্যদে গঙ্গে গঙ্গৈব পরমাগতি। গঙ্গা পরমাগতি দেয়নি, তো গঙ্গাকে যেমন অন্য জলের সঙ্গে তুলনা করি না, বৃক্ষকে তুলসীকে যেমন অন্য বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করি না, তেমনি গুরুদেবকে কিন্তু মনুষ্যের সঙ্গে তুলনা করলে হবে না, মানুষ ভাবলে চলবে না। গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি কিন্তু চরম অপরাধ। প্রথমেই নামে 10টি অপরাধ, 10 অপরাধ বাঁচিয়ে আমরা হরিনাম করতে পারি না। বিধিমার্গে কৃষ্ণ সেবায় 64 প্রকারের অপরাধ, সেবা অপরাধ। সেবা করতে, সেবা বসিয়ে সেবা অর্চনাদি করতে খুব ইচ্ছা জাগে, 10টি অপরাধ বাঁচিয়ে নাম করতে পারলাম না, 64 অপরাধ বাঁচিয়ে সেবা করব। আর রাগমার্গীয় ভজনে বিধিমার্গে 64, রাগমার্গে বললে সেখানেও আছে নানা প্রকারের সেবা পারিপাট্য, কিন্তু সেখানে সাধারণত আত্মবৎ। ঋষিকে গোবিন্দ সেবা না পুজিব দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ। রাগমার্গীয় ভজন কিন্তু বড় কঠিন বাপু। রাগমার্গীয় ভজনে কেবল ভালোবাসা, 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 ভালোবাসা। শ্যাম তোমায় ভালোবাসি, কেন বাসি জানি না, ভালোবাসাই জপ তপ, ভালোবাসাই সাধনা। হে শ্যামসুন্দর, আমাদের জীবনে একমাত্র তুমিই আমাদের সর্বস্ব। আমাদের পূজা পাঠ যা কিছু দেখছ কেবল কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যার্থে। কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনা আমাদের চিত্তে বলবতী। আমরা কৃষ্ণ সেবা সুখ ছাড়া আর অন্য কিছু চাই না। অতএব হে কৃষ্ণ, রাখবি মারবি ভারত হারা, আমাদের রাখো আর মারো, এ প্রভু তোমার ভাব। আমরা দুঃখকে দুঃখ মানি না, সুখকেও সুখ মানি না, তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী। এমনকি ব্রজগোপী ভাবানুসারক, ভাবানুসারী প্রেম, ভালোবাসা, কৃষ্ণ প্রীতি, এটা রাগমার্গীয় সেবা। আমি আগামী দিনে গুরু প্রদত্ত রাগমার্গীয় ভজনে মঞ্জরীগণের যে সেবা এবং গুরু তত্ত্ব, দেখুন এই গৃহে পিতামাতা আদ্যগুরু, সাবিত্রী মন্ত্রদাতা, উপনয়নকালে গায়ত্রী যিনি দেন তিনি মধ্যম গুরু আচার্য, আর মন্ত্র দীক্ষা যিনি দেন তিনি গুরু, তিনি মহাগুরু, তিনি উত্তম গুরু। গুরু, শ্রবণ গুরু, ভজন শিক্ষা গুরু এবং মন্ত্রগুরু। এই বাড়িতে, এই স্থানে গুরুদেবের অবস্থান, জগৎগুরু গৌর গোবিন্দের অবস্থান। এই স্থানটি কিন্তু প্রাপঞ্চিক স্থান নয়।
আমাদের চিন্তায় রাগমার্গীয় ভজনই হল স্মরণ। যে অবস্থায় যেখানে থাকো না কেন স্মরণৈব দর্শনম, দর্শনৈব স্মরণম। স্মরণ যত গাঢ় হবে সাক্ষাৎ তত হবে। শঙ্করাচার্য পাদও এই কথা স্বীকার করেছেন, আমি আগামী দিন আলোচনা করব। তো সে কারণে গুরু তত্ত্বের বসতি ছিল এখানে, আজও আছে। কেননা তত্ত্ব কখনো লুপ্ত হয় না, তিনি কখনো বিনষ্ট হন না, তত্ত্ব সর্বদার জন্যই শাশ্বত। তো আবার শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং গৃহস্থে এখন যারা সংসারের ছেলে বৌমাদি, তাদের দীক্ষাগুরু, আমাদের সকলের শ্রবণগুরু। আমরা যারা তার মুখে শ্রীমদ্ ভাগবতী কথা, ভগবত বিষয়ক কথা শ্রবণ করেছি, আমাদের সকলেরই তিনি গুরুপদবাচ্য। এইরকম একটি গুরুমূর্তি এই গৃহে অবস্থান করেছেন, আজও করছেন। কেননা তারা কোথাও কখনো বলে কৃষ্ণ কোথায়, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণ কোথায়, ভগবান কোথায়, বলে জিজ্ঞাসা তো কয়কার ছয়কার 29, একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এই তো জিজ্ঞাসা কোথায়, বলে কৃষ্ণ বৃন্দাবন, রাম অযোধ্যা, মহাপ্রভু নবদ্বীপ। বললে তাই? বলে হ্যাঁ। বলে হ্যাঁ গো, তাহলে আমাকে নবদ্বীপ বৃন্দাবন, আরে বাপু ও তো নবদ্বীপ বৃন্দাবন, ভূ বৃন্দাবন, ভূ অযোধ্যা, ভূ নবদ্বীপ। তবে নিত্য গোলক বৈকুণ্ঠে ভগবানের বসতি, নিত্য ধাম। এখন গেলে কি পাবে দেখতে? সেখানে পাবে। বলে এইটাই পাকা ঠিকানা? বলে এইটাই পাকা ঠিকানা। দেবর্ষি পাদের নিকটে ভগবান বলেছেন যে শোনো দেবর্ষি, আমার পাকা ঠিকানাটা লিখে নাও, বৃহৎ নারদীয় পুরাণ বচন লিখে নাও। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয় ন চ মদ ভক্ত্যা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আরে কৃষ্ণ কোথায়? বললে ওইখানেই আছে। বললে কোনখানে? নয় কৃষ্ণ কোথায় ওই শব্দের মধ্যেই আছে। বললে কিরকম? না একটা শুধু ওকার তুলে দাও। বললে ওকার কৃষ্ণ, এখানে তো ওকার, এখানে তো ওকার নাই। তাহলে কোথায় আছে? না কয় ওকার ছয়াকার 29, ছয়ের মধ্যেও নাই, 29 এর মধ্যেও নাই। তাহলে ওকার আছে কোথায়? ছয়ের মধ্যে 29 এর মধ্যে নাই, তাহলে আছে কোথায়? কৃষ্ণ। কয় ওকার ছয়াকার 29, তাহলে ওকারটা কোনখানে বসে আছে? বললে ওই কয়ের কাছে। বলে ওই ওকারটা তুলে দাও। বলে ওকার তুলে দিলে কি থাকবে? বলে কৃষ্ণ কোথায় উত্তর পাবে। বলে ওকার তুলে দিলে কি থাকে গো? না কৃষ্ণ কোথায়, ওকার তুলে দিলে থাকে কথায়। কৃষ্ণ কথায় কৃষ্ণের অবস্থান। যেখানে কৃষ্ণ কথা সেইখানেই ভগবান। এটা ভগবানের শ্রীমুখবাণী। ভগবান বলেছেন আমি থাকি মদ ভক্ত্যা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নাম। আর ভগবান যেখানে থাকেন তিনি তার ধাম, লীলা, পরিকর, প্রিয় সকলকে নিয়ে থাকেন। অতএব এই যে ভগবানের অবস্থান, সেই ভগবানের অবস্থান যে ভাগবতী কথায়, ভগবত কথায়, এর মধ্যে বক্তা স্বরাগ নিরাগ দ্বিবিধোচ্চতে। বক্তা আবার দুই প্রকারের। বললে কিরকম? না যে বক্তা শুধুমাত্র শ্লোকের অর্থ অর্থাৎ বিদ্যা, জড়ীয় বিদ্যার দ্বারা অর্থাদিকে প্রকাশ মাত্র করেন,
যে বক্তা হরিকথার মধ্যে নিজে প্রবেশ অনুভব করেন না, প্রবেশ করেন না, সেই বক্তা বক্তব্যের সঙ্গে যার জীবনের মিল নেই, আর যে বক্তার বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল এবং যা তিনি বলেন তা নিজের জীবনে আচরণ করেন, শাস্ত্রমূর্ত হয়েছে যার দেহের মধ্যে, সেই শাস্ত্রমূর্ত বক্তা নিত্যধাম প্রাপ্তা আমার মাতৃসমা গুরুস্থানীয়া পরম পূজ্য চরণা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সেই মহাশয় ছিলেন, এই বাড়িতে ছিলেন। এখানেই তিনি তার নিত্যলোক যাত্রা করেন। এখান থেকেই গৌর গোবিন্দ স্মরণ করতে করতে অতএব এমন একটি মহাপ্রাণের বসতি যেখানে, এমন একটি ভগবৎ প্রিয়জনের বসতি যেখানে, মুকুন্দ প্রেষ্ঠতে স্মর গুরুবর, মুকুন্দের প্রিয়তম বলি গুরুরে জানিবে, এমন যে গৌর গোবিন্দের প্রিয়তমা এখানে থাকতেন, আছেন, থাকতেন বললে পরে যথেষ্ট বলা হলো না। যখন ছিলেন তখন ছিলেন, এখন কোথায় বললে তারা কিন্তু নিত্যই থাকেন। তারা কথা স্থান ছেড়ে কোথাও যান না। আর যেখানে তার কথা হয় সেটা নিত্যভূমি, চিন্ময় ভূমি হয়ে যায়, সে প্রাপঞ্চিক নয়। অতএব আমাদের যে দৃষ্টি প্রপঞ্চের ন্যায়, এই প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিকে সরিয়ে দিয়ে দিব্য দৃষ্টি দান করেন জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা। সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে প্রাপঞ্চিক বস্তু প্রপঞ্চ জগৎ সরে গিয়ে সেখানে চিৎ জগৎ, চিন্ময় জগৎ উদ্ভাসিত হয়, শ্রী গুরুদেব চিন্ময় রাজ্য থেকে আগত তিনি আমাদেরকে চিন্ময় রাজ্যের সংবাদ দেন এবং চিৎঘন বস্তু শ্রী ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে দেন। সম্বন্ধ লইয়া কৃষ্ণ ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে, আর সম্বরে অকারণ। মোর সখা, মোর পুত্র, মোর প্রাণপতি, যেই যেই ভাবে মোরে করে অনুগতি, দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধু, শান্তভাবে তিনি স্রষ্টা, আমি সৃষ্টি, তার প্রতি আমার কর্তব্য আছে, তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার, এই পর্যন্ত। কিন্তু সেখানে সেবা মনোভাব নাই, দাস্য থেকে সেবা মনোভাব আছে, তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন হয়, আত্মীয়তা হয়ে যায় এবং তাকে তখন আমরা বড় আপন করে নিই। দাস্য অপেক্ষা আরো আপন হয় সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা আরো আপন হয় বাৎসল্যে, বাৎসল্য অপেক্ষা আরো আপন হয় মধুরে, আর আর যত রস মধুর রসেতে বইছে। অতএব সেই মধুর রসে ভজন, মঞ্জরি ভজনে মধুর রসের সেই যুগলায়িত তনু শ্রী গৌর সুন্দরের অবদান, যে মঞ্জরি স্বরূপের সাধনার আগানুগ ভজন, সেইটি গুরুমুখে গুরু দেবের দ্বারা আমরা প্রাপ্ত হয়ে সেই ভজনের দিকে অগ্রসর হব এবং শ্রী নামের দ্বারাই আমরা তা, গুরু প্রদত্ত নামের দ্বারাই তা প্রাপ্ত হতে সমর্থ হব। সেই রকম গুরুমূর্তির কৃপাতে আমরা গুরুতত্ত্বের বাকি অংশ যতটা, আজকে তো মুখবন্ধে যতটা পারা গেল বর্ণনা করা হলো, আগামী দিন গুরুতত্ত্ব, যে গুরুদেব হবেন কেমন, শব্দে পারিচ নিষ্ণাতম ব্রহ্মরূপ সমাশ্রয়ম, শুধু শব্দ ব্রহ্ম, শুধু তার শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকলেই হবে না, তাকে অনুভূতি হতে হবে। পারে নিষ্ণাতম, শব্দ ব্রহ্মে যেমন তার জ্ঞান থাকবে, তেমনি পরব্রহ্মে তার অনুভূতি থাকবে। কেমন? যারা বিজ্ঞানের মাস্টার
প্রাকৃত জগতে তারা শুধু থিওরি পড়িয়ে গেলেন, ল্যাবরেটরিতে যদি তার না বিচক্ষণতা থাকে, তিনি যেমন যথেষ্টভাবে জ্ঞান দিতে পারবেন না, তেমনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞানেই কিন্তু পরাজ্ঞান লাভ সমর্থ নয়, তার সঙ্গে গুরুদেবকে অনুভবী হতে হবে। গুরুদেব কেমন হবেন, গুরুর লক্ষণ, এবং আমাদের শাস্ত্র বলছেন যে দেখো, অবৈষ্ণব উপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজে পুনশ্চ বিধিনা সম্যক গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণবাৎ গুরু। অবৈষ্ণব উপদিষ্ট, এটা নারদ পঞ্চরাত্রে দেবর্ষিপাদ নারদ যে পাঞ্চরাত্রিক ধর্ম কলিতে প্রবর্তিত, কলিতে আমরা মানি, সেই পাঞ্চরাত্রিক মতে দেবর্ষিপাদ নারদ বলছেন যে একমাত্র কৃষ্ণ ভজনই হল জীবের সর্বদুর্গতি মোচক। যদি কেউ অন্য দেবদেবীর মন্ত্র পেয়ে থাকেন, অবৈষ্ণব উপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজে, নিরয়ং ব্রজে বলতে নিরয়গামী হয়, অর্থাৎ সে পেলেও কিন্তু তার সেই চিন্ময় ধামে ভগবৎ লীলা মাধুর্য রস আস্বাদন হয় না। কেন না অন্যান্য বিগ্রহ আদি, অন্যান্য দেবদেবী আদি তারা ঐশ্বর্যাত্মক, একমাত্র ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌর গোবিন্দই হল ঐশ্বর্য মাধুর্য লীলাত্মক। তো মাধুর্য লীলার সাগরে যদি প্রবেশ করতে চাও কেউ, কেননা মধুর রস হল রসের অবধি, সেই মধুরেরও আবার ভাগ আছে, রূঢ় অধিরূঢ়, অধিরূঢ়েরও আবার ভাগ রয়েছে, মদন মাদন, তার আবার ভাগ আছে মোহনাদ। সেই মাদনাক্ষ মহাভাব স্বরূপিণী বৃষভানু রাজনন্দিনী, যেখানে রস কোন এক বৈচিত্র্যময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে রসিকেন্দ্র শিখর শ্রী গোবিন্দকে সর্বতোভাবে সুখদানে সমর্থ, যে সুখের জন্য গোবিন্দ একমেব অদ্বিতীয় বহু প্রজায়, এক ছিলেন বহু হইতে ইচ্ছা করেছেন। কেন না নিজে রসস্বরূপ রসবৈষ রসং জীবায়ান লব্ধানন্দী ভবতী শ্রুতিবেদ, তিনি নিজের রসকে নিজে উপভোগ করবার জন্যে রসের চরমাবধি পর্যন্ত আস্বাদন করেছেন। একেবারে কৃষ্ণ লীলা থেকে আরম্ভ করে এসে গৌরাঙ্গ লীলায় পরিণতি তার। সেই রাসবিলাসের রসের চারস চমৎকার ইতি রাস কথ্যতে, চমৎকারিতাময় রসের যেখানে পরিপাক হয়েছে, ভিয়ান হয়েছে, যে ভিয়ানে একেবারে রসস্বরূপ ভগবান রসিকা শিরোমণি বৃষভানু রাজনন্দিনী উভয়ে মিলিত হয়ে এক সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান গৌর সুন্দর রূপে প্রকাশ পেয়েছেন। এমন যে আস্বাদন, সেইটি যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু জীবের চরম পরম প্রাপ্তি হল না। সে কারণে শাস্ত্র বললেন যে এই রকম বৈষ্ণব গুরুর কাছে পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ করা শাস্ত্রবিধি সম্মত। অতএব অন্য দেবদেবী মন্ত্র যারা পেয়েছ, আমরা গোবিন্দ দাস কবিরাজ, যাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়, তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তো একবার কোনো একটি কারণে তার ওই ভাইয়ের মধ্যে একটু বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ দাস কনিষ্ঠ একটু ভয় পেতেন, কনিষ্ঠ হলেও তাকে ভয় পেতেন। কেন না দেখেন না জয় তারা, একটু হুঙ্কার দিয়ে বলেন জয় মা, আবার মায়ের হাতে খাড়া, একটুখানি তো যেন
বলবীর্য দেয়নি তো, বলবীর্য সম্পন্ন। আমি সা দেবী বৈষ্ণবী রূপা অনন্ত বীর্য সম্পন্না, তিনি বৈষ্ণবী হলেও বীর্য সম্পন্না। চণ্ডী বলছে সেই দেবী প্রিয় ছিলেন গোবিন্দ দাস কবিরাজ। তো দুই ভাই, বাড়ির একটা বাগান, সেখানে অনেক ফুল গাছ হয়েছে, ফুল ফুটেছে। আর গোবিন্দ দাস রোজ ফুলগুনি চয়ন করেন আর মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেন। রামচন্দ্র কবিরাজের একটু লোভ জেগেছে, জানতেই পারে নিজের জনকে ভালো কেনা বাসে। তো রামচন্দ্র কবিরাজ মনে মনে করলেন, যদি সকালবেলা উঠে ফুল তুলে ঘরে নিয়ে আসি, গোবিন্দ দেখতে পায়, কলহ হবে, একটা বিরোধ থাক। কিন্তু একদিন লোভ সামলাতে না পেরে একটু চন্দন নিয়ে গিয়ে না ওই বাগানের গাছে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় সমর্পয়ামি, কৃষ্ণায় গোবিন্দায় সমর্পয়ামি। হে গোবিন্দ, তুমি তো সর্বত পানি পাদম সর্বত যক্ষি শির মুখম, তুমি তো সর্বত্র আছো, অতএব এখানেও তুমি আছো, এইখানেই আমি তোমার চরণে এই পুষ্প দিলাম। প্রভু, লোভ সামলাতে পারলাম না, যদি গোবিন্দ দাস রেগে যায় তুমি সামলিও। আমি তো দিয়ে দিলাম লোভনীয় বস্তু ইষ্টে সমর্পণ। লোভনীয় বস্তু ইষ্টে সমর্পণ করতে হয়, এটা ভক্তি অঙ্গ যাজনের মধ্যে পড়ে। প্রিয় বস্তু ইষ্টকে সমর্পণ করতে হয়, করেছে। তারপরে তো গোবিন্দ দাস সকালবেলায় উঠেছেন, যথারীতি ফুল চয়ন করেছেন, পুষ্প চয়ন করেছেন, স্নান আদি সেরে যখন মায়ের পুজো করতে বসেছেন, এইবার তিনি তো অঞ্জলি দেবেন মাকে। মাকে যখন অঞ্জলি দিতে গেছেন, তখন মা করেছেন কি, একবারে মন্ত্র, সচন্দন গন্ধপুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি দেবী কালিকা ওই দিতে যখন গেছেন, মা চট করে হাতটা ধরেছে, বলে গোবিন্দ খুব সাবধান। বললে কেন মা, কি হলো আজ? আমার পূজায় কি কোনো বিঘ্ন উৎপাদন হয়েছে? আমি কি কোনো ত্রুটি করেছি তোমার পূজার? তুমি আজ আমার অঞ্জলি গ্রহণ করছো না, কি হলো মা? বললে বাবা, আজকে তোমার প্রকৃষ্ট পূজা হয়েছে, আজই তুমি যথার্থ ঠিক পূজা করেছ। কেননা কৃষ্ণ প্রসাদী বস্তুই অন্যান্য দেব দেবীকে দিতে হয়। তুমি এক কাজ করো, ওই ফুল আমার হাতে দাও, আমি মস্তকে ধারণ করি। বললে কেন মা? বলে আরে ও যে আমার ঈশ্বরের পায়ে নিবেদিত পুষ্প। বললে মা, তুই তো জগদীশ্বরী, তোর আবার ঈশ্বর? গোবিন্দ দাস প্রতি কহে দেবী ভগবতী প্রেম বিলাস, কৃষ্ণ না ভজিলে কারো না ঘুচে দুর্গতি। ও গোবিন্দ, কৃষ্ণ ভজন না করলে কারো দুর্গতি ঘটে না। কৃষ্ণ গোবিন্দ দাস মনে মনে ভাবছেন, কৃষ্ণ ভজন কি হলো, কি ভাবতে ভাবতে বিশুচিকা রোগে ধরে গেল। বিশুচিকা রোগে ধরে গেল, প্রাণ যায় 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 যায়। তখন চিকিৎসকরা বললেন, দেখো এই দৈব ব্যাধি আমরা পারলাম না বাবু, আর ওরা তো কবিরাজি, বৈদ্য বংশ। রামচন্দ্র কবিরাজ নিজ ইষ্টদেব শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে সংবাদটি পাঠালেন যে আপনি একবার আসুন, আমার ভাই মৃত্যুশয্যা, এসে যদি একটু কৃপা করেন দেখুন। আচার্য প্রভু এসেছেন বুধুরি গ্রাম। গোবিন্দ দাসকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, রাগানুগীয় ভজন দান করেছেন। যে গোবিন্দ দাস পরবর্তীকালে বিখ্যাত পদাবলী সাহিত্যে যার অবদান, এবং শুধু তাই নয়, যার লেখনীতে প্রথম কলমে যার ফুটে উঠল, প্রকাশ পেল ভজহুরে মন শ্রীনন্দন অভয় চরণ গোবিন্দ রে, ভজহুরে মন।
এতদিন মায়ের ভজনা করেছেন, আজ বৈষ্ণব গুরু কৃষ্ণ মন্ত্র পাওয়ার পরে নন্দনন্দন চরণই যে একমাত্র স্মরণীয়, বন্দনীয়, ভজনীয়, এইটি উপলব্ধি করে বলছেন, এই ধন যৌবন পুত্র পরিজন, এই ধন যৌবন পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পর তীতরে, ভজহুরে মন নলিনী দন জন, জীবন তন নলিনী দল জল, জীবন তন মন, ভজহু হরি পদ নীতিরে, ভজহু রে মন। দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে, দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে, তরহ ভব সিন্ধুরে, ভজহুরে মন। হে মন, এখনো সময় আছে, একবার গৌর গোবিন্দ চরণ ভজনা কর। পরের দিকে বলছেন, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন, পাদ সেবন দাসিরে, पूजहु सखी जन आत्म निवेदन, गोविंद दास अभिलाषिरे, भजहु रे मन। रे मन, নন্দনন্দনের ভজনা করো, সাধু সঙ্গে অবস্থান করে নন্দনন্দনকে স্মরণ করো, শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদি নবধা ভক্তি পালন করো, আচরণ করো। গুরু কৃপাতে গৌর গোবিন্দ পাদপদ্ম সেবা লাভ হবে। অতএব কৃষ্ণ প্রাপ্তি যে চরমা পরমা প্রাপ্তি গুরু কৃপাতে লাভ হয়, আগামী দিন পরবর্তী অংশ আমি আপনাদের চরণ প্রান্তে উপবেশন করে আস্বাদন করব, এবং যার জীবনে একেবারে শেষ মুহূর্ত, সেই রাসবিলাসের পরিণতি রাধা কৃষ্ণ একাকৃতি, রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু গৌর সুন্দরের গৌর গৌর করতে করতে যার সে আমার সাধন হলো সারা, আমার ভজন হলো সারা, নদের চাঁদের কান্তা আমি, আমার কান্ত প্রাণ গোরা। আরে যার মনে যা লেগেছে তাই বলুক তারা, আমার মনে লেগে থাকুক নদের চাঁদ গোড়া। এমন জীবন যার, যিনি গৌর ছাড়া, গৌর সুন্দর ছাড়া কিছু জানতেন না, এইরকম একজন মহাপ্রাণের কাছে আমরা সঙ্গ পেয়েছি। আর সেই জীবনে যদি গোড়া গোড়া গৌর গৌর না বলতে পারি, তাহলে এ জীবন অধন্যই থেকে গেল। আগামী দিন তার পাদপদ্ম স্মরণ করে আমরা গৌর কথা, গোবিন্দ কথা, শ্রী গুরু কৃপার কথা আস্বাদন করব। শ্রী গুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি।